So yes all, we are going to start with the pulse amplitude modulation. So here as you can see we have discussed regarding memoryless modulation methodology. ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ SMFT ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು it is transmitting at time tn ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ we just took regarding the TP, that is bit interval. So 1 bit transmission interval ತಗೊಂಡು so ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we found out the energies of that E average energy and ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. then we came into power, we did all those ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು memoryless modulation methodology. So as you can see in the syllabus, what are all the memoryless modulation techniques anta. So I'll just move with the syllabus. Sorry for the distraction. What are all the memoryless modulation techniques? So memoryless modulation techniques without memory. So that is PAM, BPSK. What is BPSK? This is PSK stands for phase shift keying. Okay, this QPSK stands for quadrature phase shift keying. This is MPSK and MQAM. QAM stands for quadrature amplitude modulation. So these are all the things that you have with regarding the memoryless modulated scheme. Okay, these are all memory modulation schemes with memory. These are all power limited schemes. Okay, yeah. So ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ 22 LD and 21 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so they have given the representation of digitally modulated signal that we learned yesterday. Adine the representation of digitally modulated signal what we learned yesterday is this one, right? This is the representation of digitally modulated signal. So I'm sorry for the distraction. Just give me a minute of time. Slow, and I also will get my mouse. Okay. So now I am comfortable, so let me start. Okay, so mouse illa andre agalla because you know how that laptop ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ 10, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಅ ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ MQAM ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ MQAM ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು QAM. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, it is QAM only that is being present and we are supposed to write QAM only. Fine. Okay. And with the neat diagram and expression explain QPSK. Okay. QPSK. What is QPSK? QPSK stands for quadrature phase shift keying. You can write OQPSK. Okay. Offset QPSK. Right? Offset quadrature phase shift keying. ಅದನ್ನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And explain power spectral density of digitally modulated signal with finite memory. ಸೊ ಇದೊಂದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 4 ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಉಳಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಾರ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಉಳಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? See here,
we've got this topic. We have got from this topic, okay, and we have got from this QPSK 2 topics, and we have got from here this one. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ. The question says PSK power spectral density of digitally modulated signal. Power spectral density here ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, 3 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, MQAM PSK ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ MQAM ಇದೆ and QPSK ಇದೆ. OQPSK MQAM ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲರ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೂ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ okay. So here as you can see, memoryless modulation scheme ali we have seen the waveform SM of t in the last one. So it is used to transmit information over the communication channel Sandwich general of uniform. These waveforms are band pass signal which differ in amplitude or phase or frequency or some combination of two or more signal parameters. We consider each of the signal types separately, beginning with pulse amplitude modulation. Pulse amplitude modulation ಯಾವ ತರ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, they might differ in amplitude or phase or frequency or either in any two of the components, or it might differ in many of the signal parameters. So that we consider it as a PAM and we are going to start it as pulse amplitude modulation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂತ ನಾವ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ, SM of t ಸಿಗ್ನಲ್, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. TS ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, RFS ತಗೊಂಡ್ವಿ. RFS ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ರೇಟ್. ಸಿಂಬಲ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಬಲ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ TB, ಬಿಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಫಾರ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಒನ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ TB ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಆ TB ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ E ತಗೊಂಡ್ವಿ. E ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ, ಆವರೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆವರೇಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನು, M to M-1 to M, so which is nothing but equal to PM-AM ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. PM ಏನು 1 by something 1 by M ಅಂತೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ E average is equal to E, and next we came to EB average. EB average also is equal to E ಅಂತ. EB average ಅಂದ್ರೇನು, it is nothing but the E average, average signal ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, average signal energy ಏನು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. E stands for energy, okay. Average signal energy ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ವಿ ಟು EB average is equal to, ಅಂಡ್ ಅದರೊಳಗೆ EB average is equal to E ಅಂತ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನೆನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಯಾ
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ PAM ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ AM SM of t is equal to AM into PT. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ SM of t ಬರುತ್ತೆ. SM of t is equal to what? AM into PT. Right? What is PT? PT is the pulse of time duration t. Right? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ ಆಮ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೊಂಚೂರು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇವಾಗ AM ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. AM ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, SM of t is equal to 1 is lesser than or equal to M, which is lesser than or equal to capital M, or capital M is nothing but is equal to what? Capital M ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Capital M ಅಂದ್ರೆ it is nothing but 2 to the power of what? 2 to the power of n k. 2 to the power of k. ಹೌದಾ? 2 to the power of k ಅಂತ. ಓಕೆ, it is 2 to the power of k. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ AM ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ AM takes discrete value of 2m minus 1 minus m ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is 2m minus 1 minus m ಅಂತ. So where this m stands for, ಒಂದು small m ಇನ್ನೊಂದು capital M, this one, wherein it stands for what? Wherein it stands for, m stands for 1, 2 till m, and the amplitudes are positive or negative amplitudes, that is plus or minus 1, plus or minus 3, plus or minus 5, all are odd amplitudes only, not even, right? Plus or minus m minus 1. Okay, yeah. Now we come to the energy. First ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ PAM. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, zeros and ones ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. All the digital signals are not continuous, they are discrete. Okay, yeah. So the digital PAM, the signal waveform can be represented as, signal waveform na ನಾವು ಯಾವ ತರ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are representing it in terms of SM of t. SM of t ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, that is AM into PT. ಅದಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು AM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, PT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ SM of t. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ SM of t, this one. Is given by EM is equal to how much? EM is equal to, that is minus infinity to infinity. So that is AM square. Same thing. You will signal define madodralla. We define a signal SM of t. Right? SM of t we define. Adraddenu AM into PT. P of t alva. Adanne idralli you get AM square into P square t dt. Integral of minus infinity to plus infinity a square m, m square alla, it is a square m p square t dt. Okay, yeah. So now just a minute, I'm sorry for the distraction. Okay, yeah. So yeah. So now here what is that going to happen is that here p square t dt, this p square t dt will become equal to a m square into ep. So idu m square hage irutte. So this integral of minus infinity to plus infinity, p square t dt will be is equal to ep, right? It will be is equal to ep anta. So we write it as a square m ep. Okay na? Yeah. So now EP is the energy in PT. So this is a PT, that is what? PT is nothing but pulse of duration t. T duration the pulse idu. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು P of t ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು P of t ಏನಿದೆ, ಆ P of t ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನು? EP. ಎನರ್ಜಿ ಏನು? EP. Okay? Yeah. Now E average is equal to, ಇದರಿಂದ E average ನ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. That is nothing but, E average is nothing but, next ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, E average ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮಗಂತೂ ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದಿಸ್ m is equal to 1 to m. I'm sorry, I told m minus 1 to m. It is m is equal to 1 to m. Okay, yeah.
ಸೊ ನಾವು am ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? E average. E average is equal to 1 by m. M is equal to 1 to m E of m ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are putting it as what? We are putting it as EP. That is the energy in P of T ಅಂತ. Energy in P of T. ಸೊ ಆ EP ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. That is what is we are doing. Right? Okay. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ here we are getting it as EP. Okay, here we are getting it as EP. ಈ EP ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. The same thing we are taking, and here instead of em we are writing it as a square m ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? a square m ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. So this is what is we are doing it. Okay? Yeah. Right? Okay. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ em ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ em ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? em ಗೊತ್ತಿದೆ. em ಏನ್ ಗೊತ್ತು? em is nothing but integral of minus infinity to plus infinity a square m p square t dt. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? we wrote it as a square m into ep ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. a square m into ep ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? this ep will come here and this a square m will remain as it is. ನಮ್ಗೆ ಈ equation ಬೇಕಾಗಿರೋದು. This equation is required. You get it from this equation. You know that E average is equal to 1 by m. M is equal to 1 to m. This is E of m. Summation of m is equal to 1 to m. E of m. E of m ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? We know that it is a square m EP. Right? So ಈ EP ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಈ EP ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Right? This a square m will remain there itself. So that is why if you do that, you get this. Correct? Yes. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವರ್ಡಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇದು ನೆನಪಿರಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವಿನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 3 days ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 days ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೀವು ಸುಲಭದ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ರೈಟ್? ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೈಬರ್. ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಲಿ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗಿವ್ ಯರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಸೇವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಇನ್ ಯರ್ ಇಮೇಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸೇವ್ ಯರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ನೆವರ್ ಅನ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಬರ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಕದಿಯೋಂಥದ್ದಾಗೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಈಸಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ? ಬಟ್ ಆ ತರ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೋತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಅದು
I mean, I'm sorry for the distraction, just 1 minute. Yeah. So ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾರು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. Now coming on to this, I hope as small distraction in the middle, because ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ things. Okay na? Yeah. So now coming on to this, so here you can see that it is next ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ next ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to what I can say simplify the summation. ಈ summation simplify ಮಾಡಿದಾಗ we know that AM ranges from what? AM ranges from that is what I can say that is 1 lesser than or equal to m, which is lesser than or equal to m. Capital M stands for 2 to the power of k. Right? 2 to the power of k. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you have to write 2 EP divided by m, that is into 1 square plus 3 square plus 5 square plus of dash 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 plus m minus 1 the whole square. ಇಲ್ಲಿ whole square ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ am square ಇರೋದ್ರಿಂದ a square m ಅಥವಾ am square ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ನ, because this a suffix m ಅಲ್ವಾ, a suffix m ಅಲ್ವಾ. ಸೊ am square ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, a square m ಬೇಡ, am square ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. am square ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ so this will become equal to 2 EP by m. So this summation will yield you to this. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 135 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to take that only, right? So it will become equal to 2 EP by m whole into what? 1 plus 3 plus 5 plus dash dash dash, that is 1 square 3 square 5 square because m square adu alva. Yeah. And then 5 square plus what? That is plus m minus 1 the whole square. Okay. So this is what is that. So ivaga ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we take this 2 EP by m into, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ m minus 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are taking here as m into m square minus 1 divided by 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ as into m into m square minus 1 divided by 6 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this m and m is getting cancelled and this 2 ones are 2 3s are. Okay, 2 ones are 2 3s are, right? So then you get what? You get m square minus 1 this EP divided by 3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಸ್ ಎಂ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಸ್ ಎಂ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ am into p of t. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ p of t? Pulse of duration t. am is nothing but 1 is lesser than or equal to m lesser than or equal to m minus 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we just try to take up the energy of sm of t. energy of sm of t ತಗೊಂಡ್ವಿ and energy of sm of t ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ we got minus infinity to plus infinity am square p square t ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we got to know that the what I can say p square t, so that's integral of minus infinity to plus infinity, that is p square t dt is going to yield us to what? Yield us to EP. So we got am square EP ಆಯ್ತು. ಈ am ಏನ್ ಬಂತು, it is nothing but the am square EP, right? So now we had a formula in the before that. What formula? That is EM is equal to, not EM, I'm sorry, E average is equal to 1 by m summation of m is equal to 1 to capital M. So we had what?
we had nothing but is equal to em anta ittu. So ಆ em ಗೆ ನಾವು we have to substitute that is am square what ep. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ep is a constant, so it will come into the other side. You get ep divided by m summation of m is equal to 1 to capital M, that is what, that is here what I can say the am square, right, a suffix m square, right? Yeah, so ಇದು ಬಂತಲ್ವಾ? Okay, yeah. Now ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, we know that, right? So what is it is dealing from 135 till m minus 1 square. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and then coming on to this you get here, right? Okay, and EB average ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ EB average ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is EB average? EB average ಅಂದ್ರೆ ಏನು? EB average ಅಂದ್ರೆ it is nothing but is equal to m square minus 1 EP into 3 log 2m. ನಾವಿಲ್ಲಿ EB average ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? E average ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. What is E average ಅಂತ? This is E average ಅಲ್ವಾ? So E average ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but EB average ಅಂದ್ರೆ ಏನು? E average divided by K. So E average divided by log 2m ಅಂತ. But ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ E average ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? E average we have got is nothing but m square minus 1 EP divided by 3 ಅಂತ. So now EB average is equal to E average divided by K, where K stands for log 2m. Right? So ಅವಾಗ E average ನ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you get m square minus 1 EP divided by 3 log 2m. That is what is you get. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ E average ತಗೊಳ್ತೀವಿ and we also get EB average. ಎರಡು ತಗೋತೀವಿ. So it is nothing but is equal to, which is nothing but is equal to m square minus 1 EP, that's whole divided by 3 log 2m. Okay, yeah, right? Yeah. So now what we described above is the baseband PIM in which no carrier modulation is present. ಅಂದ್ರೆ carrier modulation ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು PIM signal ಆಗಿತ್ತು ಇದು. But ಈಗ ನಾವು next ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are just looking at a signal which is having a carrier modulation. So that is why the next one is, in many cases the PIM signals are carrier modulated band pass signal with low pass equivalents of the form AM G of T, where AM and G of T are real. Okay, yeah. So in many cases the PIM signals are carrier modulated band pass signal. They are carrier modulated band pass signal with low pass equivalents of the form that is AM G of T, wherein AM and G of T are real, right? Wherein AM and G of T are real. So now we are considering that SM of T is equal to, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು SM of T ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ low pass equivalent. Right? Hope you got it. Yeah. So AM G of T. ಇವಾಗ ನಾವು low pass equivalent ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. AM G of T ಅಂತ. Now SM of T. Now we take SM of T is equal to, so in this case SM of T ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Carrier modulated signal ಇದ್ದಾಗ SM of T ಏನಾಗುತ್ತೆ? That was uncarrier modulated, no carrier modulation. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು SM of T ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? AM into P of T ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ it's carrier modulated ಅಲ್ವಾ? So ಹಾಗಾಗಿ when SM of T is carrier modulated, then we get ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. Okay, so now SM of T is what? SM of T is nothing but it is real part of, ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, it is a real ಅಂತ. So real ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, so it is real part of SM of T into e to the power of, that is j2 pi fct ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. Real part of this SM of T, SML, I'm sorry, it is SML of T. Real part of SML ಇದೆ. SML ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but low pass equivalent ಅಂತ.
ಸೊ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಟಿ ದಟ್ಸ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ 2 pi f c t ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಟಿ is a Gaussian modulated band pass, but it is having a low pass equivalent. It is having a low pass equivalent of the form. That is why this is a low pass signal. SM of t is a low pass signal. L ಅಂದ್ರೆ low pass ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ L ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ SML ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. So it's e to the power of j 2 pi f c t. And now what does SML of t stands for? SML of t stands for what? SML of t, it stands for what? It stands for the what I can say, the a m into g of t. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ m into g of t ಅಂತ. You can see, right? This signal with low pass equivalent. This is only a signal. Okay, this is only a signal. But ಈ signal low pass equivalent to ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ SML. So this is m into g of t, right? E to the power of j 2 pi f c t. So now if you take the same g of t, you will get the same, and this is constant, and the real part of this e to the power of j 2 pi f c t is cos 2 pi f c t. Real part. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತೂ what is e to the power of j 2 pi f c t in real. ಏನ್ e to the power of j 2 pi f c t ಅಂದ್ರೆ e to the power of j 2 pi f c t is nothing but cos 2 pi f c t minus j sin 2 pi f c t, right? Cos 2 pi f c t minus or plus j sin, minus of plus ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಬರುತ್ತದು. minus of plus of minus ಅಂದ್ರೆ it's like both anta, right? Yeah, this one like this. Okay, so j sin minus j sin 2 pi f c t ಅಂತ ನಾವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದವಾಗ minus j sin 2 pi f c t is what? It is imaginary part. So what is the real part? Only this. So that is why this has been taken. Okay na? So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Distraction. Which you have also seen in the very first module. Very first module ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Very first module ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ? Wait a minute, this is another material. Let me take my material of first one. Here it is. We have discussed somewhere, we'll just know about it. Fine. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ cos 2 pi f c t, that particular thing. Okay, yeah. Now where fc is what? Fc is the carrier frequency. C ಅಂದ್ರೆ carrier ಅಂತ. So C stands for carrier over there. Okay, now so comparing equation 3.2-1 and 3.2-8 na ನಾವು compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, we know that if in the generic form of PAM signaling we substitute P of t is equal to G of t cos 2 pi f c t. ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇವಾಗ this SM of t is equal to, ಈ SM of t ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? SM of t is equal to AM into P of t ಅಲ್ವಾ? And here you can see that this SM of t is equal to AM G of t cos 2 pi f c t. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ AM P of t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ P of t is getting equivalent to G of t cos 2 pi f c t. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ P of t will become equal to this, right? P of t will become equal to this. So that is why we get it as P of t is equal to G of t cos 2 pi f c t. On a simpler way, so SM of t ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. So you can write it as AM P of t
ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, p of t will be is equal to this, right? Simple. Okay, yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್, wait a minute, I'm sorry for the distraction. Right? So we have to compare those both equations. You are going to get p of t now. Comparing this, I will take it as none. I will write it in a different way. Okay, yeah. Now 2 and 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ you can take it as 3 and 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸಿ ಓದುವಾಗ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾರ ಇವರು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 2.8 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 3.2.7 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, 3.2.6 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3.2.6 ಇದೆಯಾ, 5 ಇದೆಯಾ, 4 ಇದೆಯಾ, 3 ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ 3.2.6 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 3.2.5 ಅಂಡ್ 3.2.6 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಲೇಬಲ್ ದಟ್. ಯಾವುದು 3.2.5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್, 3.2.6 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಬಿ ಅವರೇಜ್ ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅವರೇಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಇ ಬಿ ಅವರೇಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ am g of t cos 2 pi fct. This equation will keep it as 3 for us. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ 1 and 3 we get this. What? Comparing 1 and 3 we get p of t is equal to we have p of t is equal to g of t right? Fine. So now then you obtain the band pass PM using 2.121 for band pass PM. 2.121 ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ E of m is equal to am square by 2 into EG. EM ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. a square m EP ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು am square by 2 EG ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. EP stands for what? EP stands for 1 by EG by 2. EP stands for EG by 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕೀಗ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತಲ್ವಾ ಇದು this equation. So this equation we can take it as EP stands for EG by 2. So which will give you am square by 2 or whole square ಅಲ್ಲ, this square whole square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ, ಓಕೆನಾ? this am square by 2, this is EG. and ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ EM ಈಕ್ವೇಶನ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ SM of T ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, we have to take it as 2 and this which one, that is the E average equation. E average equation ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, EB average ನ 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, and ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು SM of T equation, the last one, SM of T equation ನ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, comparing 1 and 5. This is 2 for us, 1 for us, 3, 4, 5. Equation number 5, right? Now this will become equation number 6. Howda? This will become equation number 6. So now we know what is EM is equal to am square into EP. Now we can write it in terms of am square by 2 E, what I can say the G. Okay na?
ಯಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಜಿ ಬೈ 2 ಅಂತಾನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3.2.5 ಅಂಡ್ 3.2.6 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು 3.2.5 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿಚ್ ವಿ ಟುಕ್ ಇ ಆವರೇಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇ ಆವರೇಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಇದು, ಅಂಡ್ ಇ ಬಿ ಆವರೇಜ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ E average is equal to what? So E average is equal to that is m square minus 1 Eg divided by 6 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ em ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ em ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ EP ಇದೆ, EP ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ EP ಇತ್ತು, EP ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ Eg by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ EP ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಸ್ ಇ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 Eg ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ EP ಇರೋದು Eg by 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ Eg divided by 2, that means m square minus 1 Eg divided by 3 into 2 which will be 6, and once again here m square minus 1 Eg divided by 3 log 2 m into 2, this is equal to 3 into 2 is 6, right? So here the same thing, E average and EB average gets modified by the what I can say EP. ಇದು EP ಅಲ್ಲಿ equation 2.1.1-21 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we are trying to simplify the EP value, right? ಆ equation ನಾನು ಹುಡುಕ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಏನ ಅದೇನೋ ನಂಗೂ ಅಷ್ಟ ಗೊತ್ತೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು 2.1.21 ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಇದೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/2 EXI ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ EXI ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋದೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋದು EP ನ Eg by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 EXI ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದೆ EP ಇದು ಅದು EP is equal to Eg by 2 ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We are here. Yes, we are here. Fine. Now, so clearly PAM signals are one dimensional, and since all are multiples of the same basic signal, they are one dimensional signal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ PAM ನ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. SM of T ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂತು. and we have taken energy of SM of T, EM ತಗೊಂಡ್ವಿ. EM ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆದ್ರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. EM ಇತ್ತು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು EP ಏನಿದೆ ಹಳೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, EM ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. E ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, E ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ EM ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು E average ಮತ್ತೆ EB average ಓಲ್ಡನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ we took the SM of T is carrier modulated, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ SM of T ತಗೊಂಡ್ವಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ SML, that is the carrier modulated signal is SM along with its low pass equivalent ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we had compared the equation which is present in the this one only, derivation only. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we had taken EM ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ EM ತಗೊಂಡ್ವಿ. EM ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ EM, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ EM ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಅದೇ EM ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ E average EB average ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, E average EB average ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಗೆ EP ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ಗಳೇನು 3 and 4. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 and 4 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಆವ್ರೇಜ್. So now here we can see that using the result of example 2.2.6 2.2-6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2.2-6 ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.2-6 ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.2-6 ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 5 ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ 5 ಬೇಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ G ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ EP ಇತ್ತು, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ P ಬರ್ತಾ ಇದೆ. P ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ T. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ P ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ EP ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ PAM ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ SM of T is equal to AM into PT, we get this particular resultant. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 5 is equal to ನಮ್ಗೇನಿತ್ತು G of T ನೋ ಏನಾಯ್ತು, GM ಏನಾಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ EP ಅಂತ ಏನೋ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ತಡ್ರಿ, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ದ G of T into root of EG. ಅದೇ ತರನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ P of T into root of EP ಅಂತ, ರೈಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓನ್ಲಿ we are having to takes place. ಓಕೆನಾ, ಯಾ. Okay, so P of T is equal to 5T is equal to P of T into root of EP. ಅಲ್ಲಿ G of T into root of EG ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ P of T divided by root of EP. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ SM of T ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತು, ಫಸ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, AM into P of T. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು we are taking that is we are substituting that SM of T ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ G of T cos 2pi FCT ಯಾವ್ದಕ್ ಬಂದಿದೆ, P of T ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. P of T ಬಂದಿದೆ. P of T is nothing but G of T cos 2pi FCT ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು EP is nothing but EG by 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we'll substitute for 5 of T ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, we'll write it here so that you all get to know. 5 of T is nothing but G of T cos 2pi FCT root of EG by 2 ಅಂತ ಸೊ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we shift this EG by 2 to the
upper side. So that we get 2 by root EG ಅಂತ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನು ಕಲಿತು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಂದರ ಜಾಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ. And now as the basis of band pass PAM signal given in equation, what? Still it is there. Okay, because the time agide ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I am thinking. Yeah, band pass PAM signal given in equation 3.2-8 ಯಾವುದು? This one. That is equation number 5 for us. Using this basis signal we have, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3.2-8 ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AM ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ EP 5 ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ G of t cos 2 pi FCT ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ AM ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, AM ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, G of t cos 2 pi FCT ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ EG by 2 this is root of EP into 5 of t ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 of t ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ AM ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ P ಆಫ್ ಟಿ. ದಿಸ್ P ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ P ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ EP 5 ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು P ಆಫ್ ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಆಫ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ EP ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ P ಆಫ್ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what happens? You will get it as root of EP into 5 of t. Correct? The same thing, right? Okay. This is for baseband PAM. ನಮಗೆ 5 of t ಏನು ಗೊತ್ತು? PT divided by root of EP ಅಂತ. So ನಾವು PT ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ you get 5 of t into root of EP ಅಂತ. Just simple. Okay. ಇವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ SM of t ಅಲ್ಲಿ AM into P of t ನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ root of EP into 5 of t ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. That is for baseband PAM. So next we have SM of t which is equal to AM into, ನಾವು EP ನ ಏನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ? EG by 2 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, EP is nothing but EG divided by 2 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. EG divided by 2 into 5 of t ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, which is nothing but band pass PAM. and as for baseband ಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, EP ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. band pass ಗೆ EP will become EG by 2 5 of t. okay na? Yeah. So now once again from the above one dimensional vector representation are of the form AM into root of, it is AM into root of what? AM into root of EP for one dimensional signal. Now one dimensional ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ? because the signals are of the multiples, all are multiples of the same basic signal. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ sir AM is equal to +1 +3 plus or plus of -1 plus of -3 plus of -m -1. so one dimensional vector ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the same, you don't have any t, right? you don't have any t get cancels for one dimensional signal. ಅದೇ ಸೇಮ್ equation ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ t ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ and 5 of t ತೆಗಿರಿ. in the LHS side you have to remove t, that is SM of t ಬದಲು only SM ಆಗುತ್ತೆ. so this t will not be present, and on the other side this RHS, this 5 of t will eliminate because it's one dimensional signal. so ಮತ್ತೆ EP ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿರೈವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದನೇ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್
ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ, ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಂತ್ರ. ಒಂದ್ಸಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಮಂತ್ರ. So corresponding signal space diagram for m is equal to 2, m is equal to 4 and m is equal to 8. This is constellation diagram. See, m is equal to 2, 0, 1, m is equal to 4, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 and m is equal to 8. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಗ್ರೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so you can see that it is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ನಾವು ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is that gray coding ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the preferred assignment is the one where adjacent signal amplitude differ by one binary digit. This mapping is called as gray coding. Signal amplitudes ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will differ by one binary digit. So ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ gray coding ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. So here it is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, right? 1, 1, 1, 0 ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು. Here it should not differ by 1 ಅಂದ್ರೆ what I can say, just a minute, I'm sorry for the distraction. 1, 1, 1, 0 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0, 1, 1, 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಗೆ 1 ಆಯ್ತು, 1 ಗೆ 0 ಆಯ್ತು. So here only one bit differ by one binary digit, but here it is differing by two binary digit. 0 ಗೆ 1, 1 ಗೆ 0 ಆಯ್ತು. If you take 1 and 1 here, so for 0 it will be 1, 1 and 1 same ಇದೆಯಾ? So 0 ಗೆ 1 change ಆಯ್ತಾ, 1 binary digit change, that is what is gray code, and we are following the gray code for this, right? Yeah. ಇದೊಂದು ಬರ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. This is you are going to write on the LHS and RHS side. LHS side ಅಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ LHS side ಅಲ್ಲಿ you have 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And this is for 8, you already know. ನಿಮ್ಗೆ 8 ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, right? You know it for 8, right? The same thing. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. ಅದೇ the same thing. Interchange ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will get interchanged. Okay? And 1, 1, 0 and 1, 1, 1 and 1, 0, 1 and 1, 0, 0. It will get interchanged. You already know, right? Digital electronics ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. K-map ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. K-map ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yeah. And it is important in the demodulation of the signal, because the most likely errors that is being caused by it's the most what I can say, the most likely errors caused by noise involve the enormous selection of an adjacent amplitude to the transmitted signal amplitude. In such a case, only a single bit error occurring k bit sequence. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ single bit error occurs in k bit sequence. So ನಾವಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. 8 ಗೆ Euclidean distance ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Euclidean distance between any pair of signal points is DMN. Any pair of signal points, ಇವೆಲ್ಲ signal points ಗಳು. ಈ pair of signal points to Euclidean distance. So these two are the pair of signal points and the Euclidean distance. These two are the pair of signal points and the Euclidean distance between these two signal points is DMN is equal to root of SM minus SM, the double modulus of SM minus SN the whole square. So ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, AM minus AN root of EP. For SM it is AM, for SN it is AN ಅಂತ ಅರ್ಥ. So now you get AM minus AN EG by 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. This is not required. This page ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ till here you can finish, and after that ನಾವು D minimum ತಗೋತೀವಿ. ಇದು this is the last 12 of 2m. Okay, ಇದೆ last. Fine. Yeah.
So now where the last relation corresponds to bandpass PM, for adjacent signal A minus AN is 2. This modulus of A minus AN is 2. Hence the minimum distance of the constellation is given by D minimum is equal to 2 root of EP, which is equal to what? 2 root of EP, which is equal to 2 EG. This is equal to 2 root of EP, which is equal to 2 EG. D minimum is 2 root of EP, which is equal to 2D, 2 what I can say the EG, and we express the minimum distance of MRA PAM in terms of its CB average by solving 3.2.6 and 3.2.112 and EP for EP and EG, and substituting the relation equation in equation 3.2-21. 3.2-21 ಅಂದರೆ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3.2.6 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು, this is the 3.2.6 equation that we have. This is EB average. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 3.2.12 ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ EB average. ಎರಡು EB average equation ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we are going to simplify for EP and EG and then substituting the result in equation this. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, so we have an EG here and we have an EP here. So this EP and EG is equal to what ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we get some resultant and after that we substituting that result in equation. That means here we substitute for EP and here we substitute for EG. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ 12 log 2m. 12 log 2m ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. Okay, so if you try to substitute and get the resultant, you are going to get this particular 12 log 2m root of 12 log 2m m square minus 1 EB average D minimum. So ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ, ಯಾ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. This is what is that you have to learn and understand till here, and this is band pass PAM signal. So ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 111000011100 ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, 1 hour ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಟು 1 hour ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್, ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.